I praise you, Lord. I glorify you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name. We magnify your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify you. We magnify you. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Bless you. Praise you. Praise you. Praise you. Glory. Glory. We magnify your name. Hallelujah. We magnify your name. Hallelujah. We magnify your name. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We glorify you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you. Oh, we praise you. Hallelujah. We glorify you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord and good evening. Praise the Lord. It is such an honor and privilege to come again on this Friday, beautiful evening, to intercede for so many prayer requests. शुक्रवारी संध्याकाळी मध्यस्थीच्या प्रार्थनेला येणं किती आनंदाची गोष्ट आहे. It is so important for all of us to gather in one accord, in one spirit, to pray for the local as well as the global needs. आपण सर्वांनी एकत्र येणं आणि मध्यस्थीच्या त्या खिंडीमध्ये उभा राहणं, मध्यस्थीच्या प्रार्थनेसाठी जमणं हे खरंच किती मोठी गोष्ट आहे. आणि विशेष म्हणजे आपल्या छोट्या आणि मोठ्या सर्व प्रार्थना विनंती ज्या आहेत त्या प्रत्येक विनंतीसाठी आपण मध्यस्थी करणं ही खरोखर एक चांगली गोष्ट आहे. As we are entering into the intercession prayer, let's have few choruses. Let's sing
few beautiful songs and then we take the prayer points. मध्यस्थच्या प्रार्थनेला विनंत्यांना सुरू करण्याआधी आपण काही गीतं गाऊ, स्तुती आराधना करू, Hallelujah. त्या राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती आणि आराधनेचा गजर देऊया आणि मग आपण ज्या प्रार्थनेचे मुद्दे आहेत त्याच्यावरती प्रार्थना करू. Gracious Heavenly Father, we give this evening, we give this intercession prayer, this praise and worship and all the prayer points into your hands, O God. एक कृपाळू गौरवी कनवाळू पित्या या सर्व गोष्टी आम्ही तुझ्या हातात देतो. आमची मध्यस्थीची प्रार्थना आम्ही तुझ्या हातात देतो. Father God, we request your Holy Spirit to lead us, to guide us in this intercession prayer. तुझ्या पवित्र आत्मेला आम्ही विनंती करतो की तू आम्हाला मार्गदर्शन कर, चालव आणि या सर्व गोष्टीचं ताबा तू. We give the songs, we give the music, we give each and every one of us, including us, all those who are taking part from different parts of the city, nation and state, who are joining with us, we give all of us into your hands, Holy Spirit. आमची गाणी, आमचे वाद्य, आमचा आवाज, आमच्या स्वतःला आणि जे लोक आम्हाला जॉईन झाले त्या प्रत्येकाला आम्ही तुझ्या हातात देतो. आमचं तू मार्गदर्शन कर. Holy Spirit, you lead us. पवित्र आत्मे तू आम्हाला चालव, तू आमचं मार्गदर्शन. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात. Amen. 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 Hallelujah. Are you all ready for interceding for all the prayer points that we have mentioned? आणि तुम्ही सर्व तयार आहात का? जे प्रार्थना विनंत्या आपण आधी तुम्हाला सांगितलेले आहेत, जे मुद्दे प्रार्थनेचे दिले आहेत त्या सर्व गोष्टींसाठी प्रार्थना करण्यासाठी. As people will be joining, we can continue with the praise and worship, and different people will be joining and they will also pray together with us. आणि अनेक लोक आपल्याला जुळली जात आहेत आणि ते जोपर्यंत येत आहेत तोपर्यंत आपण काही गीते गाऊन त्या परमेश्वराला स्तुती आणि आराधना देऊया. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. शुक्र पाए हमेशा, शुक्र पाए हमेशा, शुक्र पाए हमेशा, शुक्र पाए हमेशा.
who don't know this song, ज्या ज्या लोकांना हे गाणं माहिती नाही, the meaning of this song is त्या गाण्याचा अर्थ असा आहे, there is deliverance in prayer. आणि प्रार्थनेमध्ये सुटका There आहे, is healing in prayer. प्रार्थनेमध्ये आरोग्य आहे, There is power in prayer. प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे. So all those who are English speaking and who have joined with us, जे जे लोक इंग्लिश बोलतात आणि जे आम्हाला आता जॉईन झालेले आहेत, you can clap, you can also join with us. तुम्ही टाळ्या वाजवून आम्हाला जॉईन होऊ शकता. And you can also try to understand and learn this song. हे गाणं तुम्ही समजून घेऊ शकता आणि हे गाणं तुम्ही गाऊ शकता. There is power in prayer. कारण Hallelujah. प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे Prayer changes the situation. आणि प्रार्थना सर्व परिस्थिती बदलून टाकते. Prayer makes us more closer connected with God. आणि Hallelujah. प्रार्थना जी आहे ती देवाशी आपले नातेसंबंध अधिक घनिष्ठ आणि जवळचे करते. Prayer makes God to move towards the needs that we are putting forward in front of Him. आणि प्रार्थना जी आहे आपण देवासमोर आपल्या ज्या काही प्रार्थना विनंत्या सांगतो, गरजा सांगतो, त्या सर्व गरजा तो देव आपल्या पूर्ण करतो. Let's sing this Hindi song one more time. आपण हे हिंदी गाणं पुन्हा एकदा Let's get गाऊया. excited. We have so many things we need to pray for. आपण सर्व उत्तेजित होऊया, कारण की आपल्याकडे अशा अनेक गोष्टीसाठी आहेत की ज्याच्यासाठी आपण देवाला आभार मानले पाहिजेत, त्याला धन्यवाद दिले If you पाहिजे. get an appointment with the Prime Minister to talk for 5 minutes or 10 minutes, how much excited you will get. जर तुम्हाला काही 5 मिनिटं पंतप्रधानांशी बोलायला दिले तर तुम्ही किती उत्तेजित होता, किती आनंदित होता. Prayer is a communication and a discussion with God. आणि प्रार्थना जी आहे ते आपण देवाशी केलेलं संवाद आहे, संभाषण आहे. And during this time when we are talking to the kings of kings and the lords of lords, how much excited we should be. आणि खरंच आपण जेव्हा त्या राजांच्या राजाला आणि प्रभूंच्या प्रभूंशी बोलतो तेव्हा आपण किती उत्तेजित झालो पाहिजे. And prayer is the medium to communicate with God. आणि प्रार्थना हे एक असं माध्यम आहे की आपण देवाशी सहजरित्या बोलू शकतो. Prayer is the medium by which we can be more closer with God. Hallelujah. प्रार्थना एक असं माध्यम आहे की ते आपण अधिक आणि अधिक देवाच्या जवळ जातो. Let's sing this Hindi song today evening one more time. पुन्हा एकदा आपण हिंदी गाणं गाऊया. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना होती है सारे वचन, प्रार्थना विश्वास प्रार्थना होती है सारे वचन. आणि आज आपण ज्या गरजांसाठी प्रार्थना करणार आहोत, I will request all of those who have joined with us for this prayer, आणि जे जे लोक या प्रार्थनेसाठी जोडले गेले आहेत, start imagining and start bringing all those problems, all those needs, and all those people who are suffering or who are in problems in front of your eyes, and start claiming healing, start claiming deliverance, start claiming victory and joy over their life. तुम्ही सर्व कल्पना करा आणि अशा अनेक ज्या गरजा आहेत, जे लोक आहेत, जे आजारी आहेत, तुमच्याकडे आर्थिक गरजा असतील किंवा ज्या काही तुमच्या गरजा आहेत, त्या प्रत्येक गरजा तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर आणा आणि या प्रत्येक
प्रत्येक Praise the Lord. गरजांना उत्तर देत आहे. Hallelujah. त्या गरजा सर्व सोडत आहेत. त्या प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य मिळत आहे अशी तुम्ही कल्पना करा आणि Hallelujah. निश्चितच या गोष्टी होणार आहेत. As we sing, as we worship, आणि जसं आपण स्तुती आणि and as आराधना the करतो presence of God is over here, आणि जर देवाचं सानिध्य आहे ते इथे we उतरून आलेलं believe आहे. the presence of God will do marvelous and wonderful things. आणि तुम्ही विश्वास ठेवा, खात्री धरा की देवाचं सानिध्य हे अद्भुत गोष्टी He is करतो an omnipotent God. He is an omnipresence God. आणि तो सर्व ठिकाणी सर्व वेळी हजर राहू शकतो. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good, He's above all things. His love endures forever. You know, we are not faithful, आपण देवाबरोबर विश्वासू नसतो, but He is a faithful God. पण तो विश्वासू देव आहे. We don't take things of God seriously. आपण देवाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सिरियसली घेत नाही किंवा त्याचं गांभीर्य आपण ओळखत नाही, But He takes us very seriously. पण तो आपल्याला फार गांभीर्याने He is घेतो very much concerned about us. कारण त्याला आपल्या सगळ्यांची काळजी आहे, He loves us. कारण तो आपल्यावर प्रीती करतो. That's the reason आणि म्हणूनच He have raised some people on this earth to intercede for the other people. त्यांनी काही लोक आपल्यासाठी तयार केलेली आहेत की जे आपल्या प्रत्येकासाठी मध्यस्थी करतात. And these people who intercede for others, आणि जे लोक दुसऱ्यासाठी पण मध्यस्थी करतात, these people are chosen by God. आणि हे जे लोक आहेत देवाने निवडलेले लोक आहेत. We all are called to intercede and to pray for others. आणि तुम्हाला आणि मला आपल्या सर्वांना त्या मध्यस्थीच्या खिंडीमध्ये उभा राहण्यासाठी बोलवलं गेलं. Jesus Christ throughout His life, He interceded when He was on this earth. आणि येशू ख्रिस्त स्वतः जोपर्यंत या पृथ्वीवरती होता तोपर्यंत तो प्रत्येकासाठी मध्यस्थी करत Till the होता. last moment on the cross of Calvary, when He was breathing His last breath, still He was interceding for the human being. आणि कॅल्वरीच्या क्रूसावरती त्या शेवटच्या क्षणापर्यंत तो मनुष्य जातीसाठी मध्यस्थी करत Today होता. also He intercedes. आणि आज सुद्धा तो आपल्यासाठी मध्यस्थी Today करतो. also Holy Spirit intercedes. आणि आज पण तो पवित्र आत्मा आपल्यासाठी मध्यस्थी It is करतो. such a great thing that God has chosen us to intercede for the humanity. खरोखर ही किती चांगली गोष्ट आहे की आपल्या प्रत्येकाचा उपयोग तो त्या मध्यस्थीसाठी करत So आहे. let's surrender ourselves today evening आणि स्वतःला त्या देवाला समर्पित होऊया and tell God that God, thank you for choosing me to intercede for the global आणि needs. देवाला धन्यवाद देऊया की जे जागतिक गरजा आहेत त्या गरजांसाठी मध्यस्थी करण्यासाठी तू आम्हाला निवडले, म्हणून खरं
धन्यवाद देतो. Ordinary people like us, आणि आपल्यासारखे सर्वसाधारण लोक imperfect people like आणि us, आपल्यासारखे जे पूर्ण नाहीयेत, इम्परफेक्ट लोक आहेत, त्यांचा तो उपयोग करतो. and God has started using us for आणि it. आपल्यासारख्या सर्वसाधारण लोकांचा तो त्या मध्यस्थीसाठी उपयोग It is करतो. His grace. केवळ ही त्याची कृपा आहे. Hallelujah. Let's surrender ourselves into the hands of the Holy Spirit and request the Holy Spirit that Holy Spirit you lead us as we are going to pray for this prayer point. स्तुती आराधना चालू असताना आपण स्वतःला त्या देवाला समर्पित करूया आणि त्याला म्हणूया की या मध्यस्थीसाठी तो आमचा उपयोग कर आणि आम्ही त्या मध्यस्थीच्या खिंडीमध्ये उभा राहत असताना तुझी कृपा आम्हाला करू. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, You Jesus. deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great.
सारखा कोणी नाही. The entire our lives, if we keep on searching, oh Lord, somebody to find like you, oh Lord, but we cannot find someone like you, oh God. आम्ही संपूर्ण जीवन जरी शोधत राहिलो तर तुझ्यासारखा कोणीच मिळणार नाही. Yes, oh Lord, you are mighty. खरोखर तू अद्भुत Oh, आहेस. you're glorious. खरोखर तू गौरव You're देव आहेस. wonderful. तू अद्भुत असा देव You're आहेस. powerful. तू शक्तिशाली असा Oh, देव you आहेस. have a power to heal people, oh God. आणि तुझ्यामध्ये ती शक्ती आहे की तू त्या You लोकांना have a आरोग्य power देऊ to शकतो. transform the lives of people, oh तू God. अनेक लोकांचं जीवन बदलू शकतो. You have the power, oh God, to change the situation into the lives of people, oh God. तुझ्यामध्ये ती शक्ती आहे की ती लोकांचं जीवन पूर्णपणे बदलू What is शकतो. impossible for man is possible to you, oh God. जे मनुष्यासाठी अशक्य आहे तेव्हा तर सर्व गोष्टी तुझ्यासाठी शक्य आहे. You can replace the organs and you can create new organs into the body of a human being, oh God. तू Hallelujah. आमचे अवयव पूर्णपणे बदलू शकतो. आमचे अवयव जे खराब झालेले आहेत तिथं नवीन अवयव तू तयार करू You शकतो. make us breathe and you make us live, oh God. आमेन. Hallelujah. तू आम्हाला श्वास देतो आणि तू आम्हाला जगण्यासाठी सामर्थ्य पुरवतो. Father God, as we are praying for the first prayer point today evening, आज पहिल्या मध्यस्थीची जे प्रार्थनेचा जो मुद्दा आहे तो सुरू करण्यात Father God, we pray for the eradication of COVID-19, oh आणि God. तो मुद्दा असा आहे की या जगातून कोविड-19 चा पूर्णपणे उच्चार Father God, we will continue to pray till the time, oh Lord, this virus is vanished from this universe, oh God. आणि जोपर्यंत या जगातून हा व्हायरस जात नाही तोपर्यंत आम्ही तुझी We will प्रार्थना continue to pray, oh God. आणि आम्ही प्रार्थना We करत will राहणार continue आहोत. to pray, oh God. आम्ही न थांबता We will not give up, oh God. आम्ही थांबणार नाही. We आम्ही pray प्रार्थना to you, करणार आहोत. Almighty God, in the name of Jesus today evening. येशूच्या नावात आम्ही देवा तुझ्याकडे प्रार्थना करत Every आहोत. patient who is in the COVID center, every patient who is home quarantined, every patient who is in ICU, in the name of Jesus, oh Lord, we give those people into your hands, oh God. जे कोविड सेंटर मध्ये ऍडमिट आहेत, जे दवाखान्यामध्ये ऍडमिट आहेत, जे होम क्वारंटाईन झालेले आहेत, ज्यांना कोविडची बाधा झालेली आहे, अशा प्रत्येकाला येशूच्या नावात आम्ही आरोग्य Father मागतो. God, we pray in the name of Jesus to send forth your word of healing and heal them, oh God. येशूचा शब्द तू पाठव आणि येशूच्या गौरवी नावात तू त्यांना आरोग्य दे. Father God, we pray in the name of Jesus, oh Lord, for a complete healing and a complete recovery today evening, oh Lord. येशूच्या नावात त्यांना संपूर्णपणे आरोग्य मिळू दे. त्यांची संपूर्णपणे कोविड-19 पासून सुटका हो. Let the infection be vanished from their lungs, from their throat, from their nose, from their entire body, and also from their blood, oh God. त्यांच्या फुफ्फुसाला, त्यांच्या गळ्याला, जे काही लंग्सला त्यांच्या इन्फेक्शन झाले ते सर्व इन्फेक्शन येशूच्या नावात दूर हो. Father God, we pray in the name of Jesus, let the fear be vanished from them, oh God. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो सर्व भीती निघून जाऊ दे. Father God, we pray in the name of Jesus, oh Lord, let there be immunity increasing in their body right away, oh God. आणि येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो त्यांची प्रतिकार शक्ती इम्युनिटी त्यांची वाढू दे. Father God, we pray for their relatives, we pray for their family members to give them courage and boldness in this tough time, oh God. आणि या कठीण प्रसंगामध्ये त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांचे जे प्रियजन आहेत त्यांनी अशा जे आजारी आहेत त्यांना उत्तेजन द्यावं असं होऊ दे. Father God, let their O2 level be increased. आणि येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो त्यांचे जे ओटी ऑक्सिजन लेवल आहे ते वाढू दे. Father God, we pray in the name of Jesus, let there be more strength, hallelujah, than the past life that they had, oh Lord. आज येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. आधी त्यांची जेवढी शक्ती होती त्याच्यापेक्षा अधिक शक्तीने त्यांना भर. Father God, we believe and we trust that we are praying to Jehovah Rapha, our healer God, to whom nothing is impossible. आम्ही अशा देवाकडे प्रार्थना करतो त्याचं एक नाव आहे जेहोवा राफा, आरोग्य देणारा परमेश्वर, आणि तो आरोग्य देतो त्याच्यासाठी कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात आम्ही मागतो. Amen. Hallelujah. All God's people will say, Amen. सर्व देवाचे लोक म्हणतील आमेन. All God's people will agree in this prayer with me. आमेन. जे Hallelujah. जे लोक प्रार्थनेला जोडले गेले आहेत ते सर्व होकारात्मक शब्द बोलतील, आपल्या मुखाने कबूल करतील आणि आमेन बोलतील. Hallelujah. You know, the centurion said to Jesus Christ, आणि जो शताधिपती होता तो येशू ख्रिस्ताला बोलला. You just sent your word, Jesus, आणि तो अधिपती म्हटलं, शताधिपती म्हटला तू फक्त तुझा शब्द पाठव and my servant will be healed. आणि माझा चाकर त्याच्याने बरा हो. We have declared healing. आपण आपल्या मुखातून आरोग्य कबूल केलेला We आहे have declared deliverance. आणि आपण आपल्या मुखातून सुटका कबूल We केलेली have आहे declared health and long life. आणि आपण आपल्या मुखातून आरोग्य आणि भरपूर आयुष्य
आयुष्य हे कबूल केलेलं आहे. Let's hold to the faith. आणि जो विश्वास आहे त्याला पकडून ठेवा. Let's pray and let's look forward for the miracle. आणि तो Hallelujah. चमत्कार वाटेवरती आहे. तो चमत्काराकडे Amen. आपलं लक्ष केंद्रित करा. Hallelujah. Praise the Lord. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. कि जब तक जीऊं हमारे साथ इस गीत को आप मिलकर गाइए। हालेलुया। जैसे जैसे हम ये गीत गाएंगे, परमेश्वर की आत्मा आज हमें सबको आशीष करेगी। हालेलुया। चंगाई देगी, छुटकारा देगी। हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. Bless you, Lord. Oh, we glorify you. Yes, Lord, we thank you. I am drinking it tonight. Oh, yes, Lord. इस मेरे मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आज जीवित नहीं है, जिनके नंबर्स इसमें है लेकिन वो आज जीवित नहीं है. माझ्या मोबाईलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये लिस्ट मध्ये अनेक असे लोक आहेत
जे लोक आज जिवंत नाहीये, उन लोगों के लिए या उन लोगों के बारे में हमने सुना, त्या लोकांबद्दल आम्ही ऐकलं आहे और आज इस दुनिया में वो नहीं है। आणि असे लोक आज जगामध्ये नाहीयेत. हमें पता नहीं है कल के बारे में क्या होने वाला है। आपल्याला माहिती नाही उद्या काय होणार आहे. इसका मतलब ये नहीं कि हमें आशा नहीं है, याचा अर्थ असा नाहीये की आपल्याला आशा नाहीये. लेकिन अगर उसका बुलावा अगर हमें आता है, जर त्याचं बोलवणं आपल्याला आज आलं, तो आखिरी वक्त तक, आखिरी सांसों तक, आखिरी दम तक हम उसकी स्तुति और आराधना करने में मगन होने चाहिए। शेवटच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या श्वासापर्यंत आपण त्याला स्तुती, आराधना, धन्यवाद We दिले. don't know when God will call us. आणि आपल्याला माहिती नाही देव आपल्याला कधी बोलवेल. Let's be faithful in praising. Let's be faithful in worshiping. Let's be faithful in praying till the last breath, till the last moment of our lives. आपल्या शेवटच्या क्षणापर्यंत, श्वासापर्यंत आपण त्याच्याशी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. त्याला स्तुती, आराधना, त्याला धन्यवाद दिले पाहिजे. How beautiful will be the death of the people who are dying or who are living their last stage from this earth in praying and in worshiping the Lord. आणि जे लोक स्तुती आराधना करत त्याचं जीवन शेवटच्या क्षणापर्यंत ते स्तुती आराधना करतायत आणि ते नंतर मृत होतात, अशा लोकांचं जीवन खरोखर What किती will be सुंदर a आहे great testimony? आणि किती मोठी अशी त्याची साक्ष आहे. Hallelujah. What a great end it will be. आणि त्याचा शेवट हा किती सुंदर आहे. This beautiful song said that till the end of our lives, we will keep on praising you, we will keep on worshiping you. आणि Hallelujah. या गाण्याचे बोल असेच सांगतात की शेवटच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तुझी स्तुती आणि आराधना करत Can आहे. we have that commitment to the Lord of praising and worshiping and praying? आणि Hallelujah. देवाला आपण ती कमिटमेंट दिलेली आहे का की आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आपण त्याला स्तुती आणि आराधना देणार If आहोत? not, let's give it today. आणि जर तुम्ही तसं कमिटमेंट दिली नसेल देवाला, तर तुम्ही आज हा क्षण आहे आता देवाला प्रामाणिकपणे सांगा की मी स्तुती आणि आराधना माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत करत राहील. Let's be faithful with Him till the end of our lives. आणि आपल्या जीवनाच्या शेवटपर्यंत त्याच्याशी प्रामाणिक राहा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से थामा हाथ तेरा बदनाम जैसे फिर से खुल गई, जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से थामा हाथ तेरा बदनाम जैसे फिर से खुल गई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई, तू ही प्रभु Bless you, Lord. मेरे यीशु, Praise you, Lord. तेरे सिवा ना होगा कोई. Magnify your name. तेरी महिमा Hallelujah. गाती अब सदा, तेरी महिमा गाती अब सदा. As we are interceding, let's intercede with a burden. आणि जर आता आपण मध्यस्थी करतोय, मध्यस्थीसाठी उभा आहोत, तर आपल्यावरती ओझा आहे मध्यस्थीसाठी. अशा प्रकारे तुम्ही प्रार्थना करा Let's intercede with expectations. आणि अशी मध्यस्थी करा की तुम्हाला काही देवाकडनं काहीतरी मिळणार आहे आणि अशा अपेक्षेने प्रार्थना Let's करा. intercede with faith. आणि Hallelujah. मध्यस्थी करत असताना विश्वासाने मध्यस्थी करा Let's intercede with the power of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याच्या
सामर्थ्याने ती मध्यस्थी करा. Let's intercede in one accord and in one spirit. आणि मध्यस्थी करत असताना एका आत्म्यात राहून ती मध्यस्थी करा. Amen. As we read the scripture, beautiful scripture from Colossians chapter 4 and verse 2. Colossians chapter 4 and verse 2, it says, continue earnestly in prayer, be vigilant in it with thanksgiving. Hallelujah. कलसीकरास पत्राचं 4 अध्याय 2 वचन. Hallelujah. Praise God. प्रार्थनेत तत्पर असा व तिच्यात उपकार स्थितीत करत जागृत राहा. Continue earnestly in prayer. प्रार्थनेत तत्पर असा. We need to be earnest and we need to be ready and we need to be vigilant in prayers. आणि प्रार्थनेसाठी आपण नेहमी तयार राहिलं पाहिजे, तत्पर राहिला It should पाहिजे. not be occasional. आणि प्रार्थना करणं हे कधीतरीच नाही It should पाहिजे. be our lifestyle. हे आपलं जीवनक्रम पाहिजे. As we breathe, as we eat, as we wear our clothes and as we live naturally, prayer should be a natural part in our life. जसं आपण जेवतो, जसं आपण श्वास घेतो, जसं आपण कपडे घालतो, तसंच आपण आपली प्रार्थना ही तशीच रोज नित्य नियमाने केली पाहिजे. Don't make prayer as a special thing and keep it in a cupboard or keep it in one room. प्रार्थनेला तुम्ही एवढं स्पेशल करू नका की ते एखाद्या तुमच्या कबड मध्ये असेल किंवा एखाद्या खोलीमध्ये असेल. Prayer is special, prayer is powerful, but it has to be used and it has to be done regularly. आणि प्रार्थना खरं स्पेशल आहे, त्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे, पण ती तुम्ही रोज आणि रोज केली पाहिजे. Even also in Ephesians, Apostle Paul says in Ephesians chapter 6 and verse 18, praying always with all prayer and with supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. इफिसकरास पत्राचा 6 अध्याय आणि 18 वचन. सर्व प्रकारची प्रार्थना व विनवणी करा, सर्व प्रसंगी आत्म्याच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा आणि या कामी पूर्ण तत्परतेने व सर्व पवित्र जनांसाठी विनंती करत जागृत राहा. All types of prayers. आणि सर्व प्रकारच्या प्रार्थना करा. All types of prayer in spirit. आणि सर्व प्रकारच्या प्रार्थना या आत्म्याने प्रेरणेने And we need to be watchful. आणि आपल्याला तत्पर राहायला पाहिजे. We need to give all the prayer requests into the hand of the Lord. आणि ज्या काही प्रार्थना विनंती आहेत, सर्व प्रार्थना विनंत्या आपण त्या देवाच्या हातात दिल्या. We don't have to feel shy or we don't have to feel awkward in asking to God. आणि देवाकडे मागण्यासाठी आपल्याला लाज नाही वाटली पाहिजे किंवा ऑकवर्ड नाही वाटलं पाहिजे. We should ask Him because He is our Heavenly Father. आणि आपण त्याला मागितलं पाहिजे, आपण देवाला मागितलं पाहिजे, कारण तो आपला स्वर्गीय पिता आहे. And He is not just a Heavenly Father, but He is a Father who has an ability to give and to answer our prayers. तो फक्त आपला स्वर्गीय पिता नाहीये, तर आपण ज्या काही प्रार्थना करतो त्या सर्व प्रार्थनेला उत्तर द्यायचा अधिकार त्याच्याकडे आहे. As we all know what is the situation is going around the world. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे जगात काय परिस्थिती चालू आहे. In this COVID time, there are also wars that are taking place. आणि कोविड चालू असतानाच अनेक देशांमध्ये युद्ध पण चालू आहे. So let's pray for the peace of Israel. Let's pray for the peace of entire humanity and for the protection of Israel and at the same time for the protection of entire humanity. आणि इस्रायलमध्ये जे युद्ध चालू आहे ते इस्रायलच्या शांतीसाठी प्रार्थना करू, सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करू, सर्व जगाच्या शांतीसाठी आपण प्रार्थना करणार असतो. आणि विशेष म्हणजे सर्व जगाच्या सुरक्षिततेसाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. The peace that comes from Him is a everlasting peace. आणि त्याच्यापासून येणारी जी शांती आहे ती सर्व काळ टिकणारी The शांती आहे. protection that we get from Him is the strongest and is the greatest protection. आणि जे संरक्षण देवाकडून येतं ते संरक्षण सर्वात भक्कम असं संरक्षण आहे. We also need to pray for against all these wars and terrorism. आणि आपण युद्धाच्या विरोधात आणि आतंकवादाच्या विरोधात प्रार्थना करणार We आहोत. need to pray for it. आणि आपण या दहशतवादाच्या विरोधात We need प्रार्थना to केली pray for पाहिजे. all those terrorists that God you change their heart. आणि जे दहशतवादी आहेत, जे आतंकवादी आहेत, त्यांचं अंतःकरण जे अतिरेकी आहेत त्यांचं अंतःकरण देवाने बदलावं म्हणून आपण प्रार्थना We केली need to पाहिजे. pray that their stone heart to melt like a wax. त्यांचे जे काही दगड झालेलं हृदय आहे ते एका मेणासारखं वितळून जावं We म्हणून need to प्रार्थना pray केली that पाहिजे. their violent hearts should be soft and should be graceful and should be loving. त्यांचं जे क्रोधाने भरलेलं जे अंतःकरण आहे जे त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना केली पाहिजे
की ते अंतःकरण देवाने बदलून टाकावं. Let's pray for these points. आणि या मुद्द्यासाठी आपण And प्रार्थना as I करूया. pray, I request you all to pray along with me and agree in the prayer. आणि जशी मी प्रार्थना करत आहोत तसं तुम्ही प्रत्येकाने सहमत व्हा, आपल्या मुखाने कबूल करा, प्रार्थना करा आणि मी जे काही प्रार्थना करतो त्यांना आमेन बोला. You can pray along with me at your places at this आणि time. ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात, तुम्ही जोडले गेलेले आहात, त्या प्रत्येकाने या प्रार्थनेत सहभागी व्हा आणि आमच्या सोबत तुम्ही पण प्रार्थना करा. Gracious Heavenly Father, we pray in the name of Jesus for the peace of Israel. हे गौरवी पित्या, आज आम्ही इस्रायलच्या शांततेसाठी We also pray for the God for the protection of Israel. आणि इस्रायलच्या संरक्षणासाठी आम्ही We प्रार्थना. also pray, Lord, for all the people, O Lord, who are around Israel, O Lord, for their protection and for the peace for them, O God. आणि यरूशलेमच्या अवतीभोवती जे लोक आहेत त्या प्रत्येक कंट्रीसाठी आम्ही सुद्धा प्रार्थना करतो. Bless them, protect them. आणि त्यांचं संरक्षण करा. In the name of Jesus, O God. येशूच्या नावात आम्ही Father प्रार्थना God, करतो. we pray, O Lord, that let there be, O Lord, peace in entire Middle East, O God. आणि मिडल ईस्ट मध्ये सर्व ठिकाणी शांती असावी म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो. All the disputes and all the disagreements, O Lord, we bind in the name of Jesus. आणि जे काही गोंधळ आहे, जे काही असहमती आहेत, त्या सर्व येशूच्या नावात आम्ही आज बांधून All टाकतो. the spirit of violence, we bind it in the name of Jesus. जे काही व्हायलन्स आहे ते सर्व आम्ही येशूच्या नावात बांधतो. All the revenging heart and spirit, we bind it in the name of जे Jesus. काही सुडी भावनेचा आत्मा आहे, अशा प्रत्येक आत्म्याने येशूच्या नावात All बांधतो. the anger and grudges, we bind it in the name of आणि Jesus. सर्व क्रोधाला आम्ही आज येशूच्या नावात Father बांधतो. God, we pray, O God, देवा, एक protect every human being, O Lord. आणि सर्व मानव जातीचं तू संरक्षण Protect कर. our humanity, O Lord, against terrorism. आणि जे काय दहशतवाद आहे, जे काय अतिरेकी आहे, त्यांच्यापासून प्रत्येक मानवी जातीचं Father God, we संरक्षण pray for every terrorist evening, O God. कर. जे अतिरेकी आहेत त्या प्रत्येकापासून We pray for them, O God. त्या प्रत्येकासाठी Change their heart, O God. त्यांचा अंतःकरण तू बदल. Change their heart, O God. त्यांचं अंतःकरण तू Change बदल. their thought process, O God. आणि त्यांची विचारसरणी तू बदलून टाक. Change, O Lord, the way, O Lord, they are thinking, O Lord. जे अतिरेकी विचार करतात तर त्यांची विचारसरणी तू बदलून टाक. And Father God, if there are some doubts, if there are some questions, if there is anger, O Lord, you answer them and you remove the anger from their heart, O जर God. त्यांच्या मनात काही प्रश्न असतील, काही राग असेल, तर Hallelujah. सर्व येशूच्या Praise. नावात तू घालून टाक. Father God, you give them peace, you give them answers, and you change them in the name of त्या Jesus. सर्वांना तू शांतीने त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला तू उत्तर दे. Father God, we pray for all those organizations who are creating problems in this world, O God. आणि ज्या अशा संस्था आहेत ज्या या जगामध्ये समस्या आणत आहेत, We bind all those powers and all those thoughts in the name of Jesus. अशा सर्व संस्थांच्या ज्या अधिकार आहेत, सर्व चुकीच्या गोष्टी आहेत, त्या सर्व येशूच्या नावात आम्ही बांधू. We ask your protection, we ask your peace, Lord, and we ask, O Lord, let, O Master, there be harmony and love on this globe, Lord. देवा, तुझी शांती, तुझं संरक्षण या जगामध्ये राहू दे, तुझं प्रेम आणि तुझा अधिकार या जगावरती राहू दे. Let the thoughts of terrorism and wars be vanished from the heart of human beings, O God. आणि अतिरेक्यांचे अंतःकरण तू बदलून टाक. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Faithful one, So unchanging, ageless one, you're my rock of peace, Lord of all, I depend on you. I wanna do you Again and again, I wanna do you again and again. You are my Lord in times of trouble. You lift me up when I fall down. Onto the storm, your love
come by our heavenly God and by our Jesus Christ. आपल्या जीवनामध्ये जी काही वादळ येतात ती फक्त येशू ख्रिस्त हाच शांत करू शकतो. Amen. Hallelujah. No matter what type of storm it is. आणि कोणत्याही प्रकारचं ते वादळ असू द्या. These days this last week especially we faced a cyclone. आणि गेल्या आठवड्यात आपण वादळाला सामोरे गेलो. Especially in the state of Maharashtra. आणि महाराष्ट्राचे काही भाग आहेत त्यांना वादळाला सामोरे जावं लागलं. And it was not good for many lives, many people. आणि अनेक लोकांच्या जीवनासाठी ते चांगलं नव्हतं. But that's a natural cyclone. आणि हे एक नैसर्गिक वादळ आलेलं होतं. And we need protection from it also. आणि त्याच्यापासून आपल्याला संरक्षण पण पाहिजे होतं. But at the same time there are a lot of different cyclones and storms that attacks us. आणि अनेक असे वादळ आहेत जे आपल्या जीवनामध्ये येतात आणि ते आपल्या जीवनावरती अटॅक करतात. Satan is always ready to attack us. आणि सैतान नेहमी टपलेलाच असतो की कधी तो आपल्यावरती अटॅक He will attack via our thoughts. आणि आपल्या विचारांद्वारे तो आपल्यावरती He will attack on our finances. आणि आपल्या आर्थिक गोष्टींनुसार तो आपल्यावरती He will attack on our feelings and emotions. आणि आपल्या भावनांवरती तो अटॅक He will attack on our relationship. आपल्या नातेसंबंधावर He will attack on our physical body. आणि आपल्या जे शरीरावरती तो अटॅक He करतो. will attack on our thoughts. आणि आपल्या विचारांवरती तो अटॅक करतो. And these type of attacks and cyclones sometimes makes us feel fearful. आणि हे जे वादळ आहे आणि जे अटॅक आहे त्याच्यामुळे आपण कधी कधी भयभीत होतो. Let's pray for such cyclones. आणि अशा वादळात शांत होण्यासाठी आपण Let's प्रार्थना pray केली. against them. आणि अशा प्रार्थनांच्या विरोध अशा वादळांच्या विरोधात आपण प्रार्थना केली पाहिजे. Let's claim calmness. Let's claim peace in the lives of all those people who are facing and who are going through cyclones and storms. आणि अशी वादळ शांत व्हावी आपल्या जीवनामध्ये शांती यावी म्हणून आपण प्रार्थना Hallelujah. केली. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace. हे स्वर्गीय पिता You are a creator God. चरणापाशी येतो. तू या निसर्गाचा निर्माण You are the Lord. By your one word, you created the entire universe. देवा तू तुझ्या एका शब्दाने ही पृथ्वी निर्माण Sun, केली moon, आहे. stars, and rains, and clouds, and everything, and mountains, and trees, everything listen, obey, and also praise you, God. आणि सूर्य चंद्र तारे झाडं पक्षी डोंगर सर्व काही हे तुझं ऐकतात. And they also praise you, God. आणि ते सर्व तुझी स्तुती Father करतात. God, we request in the name of Jesus. आणि येशूच्या नावातच आम्ही प्रार्थना करतो. Calm those storms, calm those cyclones which are affecting in the different parts of Maharashtra. आणि महाराष्ट्र आणि इतर जे समुद्रकिनार आहेत तिथे हे वादळ जे आलेली आहेत ते सर्व वादळ तू येशूच्या In नावाने Jesus' आलेली. name we ask, O Lord, for peace, and in Jesus' name we ask, O Lord, for your protection. येशूच्या नावात आम्ही शांती क्लेम करतो आणि येशूच्या नावात तुझं संरक्षण आम्ही We प्रत्येकाच्या also जीवनात pray in the name of Jesus, O Lord, केलं. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. for all those different types of attacks of the enemy, O Lord. आणि जे काय सैतानापासून आमच्यावरती अटॅक्स होतात, Let it be financial, let it be physical, let it be emotional, relation, whatever it is, O Lord. Make those attacks, O Lord, destroy in the name of Jesus. ते आर्थिक शारीरिक किंवा नातेसंबंधावरती असू दे किंवा भावनिक अटॅक्स असू दे ते सर्व येशूच्या नावात आज आम्ही Every thought of the Satan we destroy in the name of आणि Jesus. सैतानाचे जे काही विचार आहेत आमच्या विरोधात ते सर्व विचार आम्ही येशूच्या नावात बांधून टाकतो. We pray in the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Paralyze every idea and every plan and every strategy of Satan which is working against us. आणि सैतानाने जे काही आमच्या विरोधात आमच्या साठी योजना केलेल्या आहेत, चुकीच्या गोष्टी केलेल्या आहेत, जे काही चुकीच्या योजना केलेल्या आहेत त्या सर्व आम्ही येशूच्या नावात कॅन्सल करतो. Father God, we cancel all the curses in the name of Jesus. आणि जे काही आमच्यावरती शाप आहेत ते सर्व शाप आम्ही येशूच्या नावात घालून टाकतो. Father God, we pray in the name of Jesus. येशूच्या नावात All प्रार्थना those करतो. families and all those people who are affected because of this cyclone. आणि या वादळामुळे जे फॅमिली ज्यांचे जीवन अस्ताव्यस्त झाले अशा प्रत्येक We ask for their कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो. restoration and rehabilitation. आणि त्यांची पुनर्बांधणी कर आणि त्यांना ज्या काही गरजा ते येशू Required finances, required places, required energy and strength and resources, you provide them in the name of Jesus. त्यांना जे काही जागेची गरज असेल आर्थिक गरज असेल ती सर्व गरजा तू ख्रिस्त येशूमध्ये We पूर्ण कर. believe and we trust in the prayers that we have made to you, Heavenly Father.
आणि आम्ही विश्वास ठेवतो आणि खात्री बाळगतो की ज्या ज्या प्रार्थना आम्ही तुझ्याकडे करत आहोत And we believe and we trust that you are answering our prayers. आणि आमचा विश्वास आणि खात्री आहे की या सर्व प्रार्थनेला तू उत्तर दे. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात Amen. All God's people will say Amen. सर्व Hallelujah. देवाचे लोक म्हणतील Praise आमेन. the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी सदा हो बरना, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. concerned and worried about the third wave. आणि सरकार जे आहे तिसरी जी लाट येणार आहे त्याच्यामुळे थोडं काळजीत आणि चिंतेत पडलेलं आहे. And they are also doing some preparations. आणि म्हणून ते काही तयारी करतात. We are not sure. आणि आम्ही हे सर्व खात्रीने सांगू शकत नाही. They are also not sure. आणि ते पण खात्रीने सांगू शकत But नाही. there is a fear about it. पण तिसऱ्या लाटेबद्दल एक भीती आहे. And especially they are saying that it might attack to the young generation. आणि ते सांगत आहेत कदाचित ही लाट तरुण पिढीला किंवा लहान लेकरांना याचा त्रास होणार आहे. So we don't accept, we don't receive this. आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते आपण स्वीकारत नाहीये. But at the same time, as the prayer warriors, we need to pray and we need to build a fence around all the children and the young generation. आणि एक प्रार्थनेचे योद्धे म्हणून आपण सर्व लहान लेकरांसाठी आणि तरुणांसाठी एक प्रार्थनेचं कुंपण त्यांच्या भोवती तयार We need to claim the blood of Jesus on all the children and all the young generation. आणि जे लहान लेकर आहेत आणि तरुण आहेत त्या प्रत्येकासाठी एक प्रार्थनेचं कुंपण आपण तयार करणार आहोत आणि त्या प्रत्येकासाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. We need to claim and we need to cover them under the blood of Jesus. आणि येशूच्या रक्ताच्या आवरणाखाली आपण सर्व लहान लेकरांना आणि तरुणांना देणार आहोत. Let's pray for this point. आणि या पॉइंटसाठी आपण प्रार्थना Father God, we pray in the name of Jesus. हे स्वर्गीय पित्या आज आम्ही येशूच्या We don't believe and we don't receive about this rumor or this news about the third wave. आणि तिसऱ्या लाटेची जी न्यूज आहे जी बातमी आहे त्याचा आम्ही स्वीकार करत नाही आणि ती आम्ही मान्य करत नाही. But Father God, as your children, आणि एक तुझे लेकरं as म्हणून responsible believers, एक जबाबदार विश्वासणारे म्हणून प्रार्थना as interceders and prayer warriors, आणि एक प्रार्थनेचे योद्धे we give these children into your hand, O God. सर्व लेकरांना आज आम्ही We तुझ्या give the हातात young देतो. generation into your hand, O God. सर्व तरुणांना आज तुझ्या हातात Cover देतो. them under the precious blood of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या आवरणाखाली तू त्या प्रत्येकाला घे. Protect them, O Lord. त्या प्रत्येकाचं We संरक्षण build कर. a strong, powerful wall of prayer around them, O God, आणि त्यांच्या अवतीभोवती प्रार्थनेची एक मजबूत अशी भिंत तू तयार कर. which will not cross by anybody, O God. आणि ती जी भिंत आहे ती कोणी ओलांडून
जाऊ We शकणार नाही असं claim, होतं. O Lord, protection from your divine source on this young generation and on these children, O Lord. आणि तुझ्या दैवी संरक्षण तू सर्व लहान लेकरांवरती आणि तरुणांवरती ठेव. Father God, we pray in the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना Let they करतो. be more stronger. आणि ते अधिक ते शक्तिशाली Let व्हावे. their immunity be more better than past. त्यांची प्रतिकार शक्ती जी आधी होती त्याच्यापेक्षा Let अधिक तू them वाढव. be more energetic, O Lord. आणि तू त्यांना अधिक शक्तिशाली बनव. Father God, we pray in the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात आम्ही We प्रार्थना करतो. cancel every strategy about the third wave from the Satan in the name of Jesus, O God. सैतानाने जे काय प्लॅन आखला आहे, जी काही योजना केली आहे, तिसऱ्या लाटेची ती सर्व जी योजना आहे ती आम्ही येशूच्या नावात आज बांधून टाकतो. We pull the very thought of this third wave from its roots and we throw it into the fire of hell in the name of Jesus. तिसऱ्या लाटेची जी काय अफवा असेल, ज्या काही गोष्टी Praise असतात the त्या सर्व आज आम्ही Jesus. मुळापासून उपटून त्या नरकात फेकून देतो. Father God, we pray in the name of Jesus येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. for, O Lord, a divine miracle to take place, O Lord, in these days, O Lord. आणि या दिवसांमध्ये एक दैवी आरोग्य, दैवी चमत्काराची आम्ही अपेक्षा करतो. Father God, we believe and we trust the prayer that we have done, O Lord, have reached to you, O God. आमचा विश्वास आहे आणि खात्री आहे, जे प्रार्थना आम्ही करतो त्या सर्व तुझ्यापर्यंत पोहोचले In आहेत. Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. All God's people will say, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salvation belongs to our God. who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power. Come on, join with us. Sing with us. To our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. And the King shall be strong in purpose and unity, declaring the Lord praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and praise to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. You know, if you enter into somebody's home, आणि तुम्हाला माहित आठवतं का, जेव्हा तुम्ही कोणाच्या घरात प्रवेश करता, sometimes there is a very good fragrance of flowers or the room fresheners. कधी कधी फुलांचा किंवा ते रूम फ्रेशनरचा खूप सुंदर असा सुगंध त्यांच्या घरात असतो. Sometimes even the mother or the wife or the lady of that home, if she is cooking a delicious food in the kitchen, you can feel the fragrance in that home. आणि कधी कधी काही घरांमध्ये आई किंवा एखादी बहीण स्वयंपाक करत असते, तेव्हा त्या जेवणाचा खूप सुंदर असा सुगंध येत असतो. So when we enter into somebody's home, आणि जेव्हा आपण कोणाच्या घरात जातो, we can enjoy the fragrance, either it is about the food or it is about the flowers or about the room freshness. जेव्हा आपण कोणाच्या घरी जातो तर कधी फुलांचा किंवा जेवणाचा सुगंध तो आपल्याला फार आवडतो. We can feel that. आणि तो आपण We can experience that. फील करू शकतो. आणि तो जो सुगंध आहे तो आपण अनुभव. Similarly,
तसंच when we worship and when we pray in our individual homes, आणि जेव्हा आपण आपल्या घरात स्तुती आणि आराधना करत the असतो fragrance of His presence, तेव्हा त्या देवाच्या सानिध्याचा सुगंध it starts spreading in all our rooms, in all our home. त्या सानिध्याचा सुगंध जो आहे तो सर्व आपल्या घरामध्ये खोल्यांमध्ये आणि संपूर्ण आपल्या परिसरामध्ये It is so important for us to praise and to worship in spirit and in truth. आणि म्हणूनच आत्म्याने आणि खरेपणाने आपण त्या देवाला स्तुती आणि आराधना दिलं Let पाहिजे. that fragrance of His presence fill your homes today evening. म्हणजे त्या देवाचं जे सानिध्य आहे त्याचा सुगंध तुमच्या घरामध्ये सदैव राहील. Today evening as we are praying and as we are worshiping, आणि आज संध्याकाळी आपण स्तुती आराधना आणि प्रार्थना I feel करतो strongly आणि मला स्ट्रॉंगली असं वाटत आहे that as our homes are being used for praising Him and worshiping Him, आणि आपलं घर जे आहे ते एक स्तुती आणि आराधनेसाठी उपयोगात येत आहे. His presence is getting filled and His fragrance is getting spread all over. आणि त्या स्तुती आणि आराधनेद्वारे त्याचं सानिध्य आपल्या घरामध्ये उतरून आलं आहे आणि त्याचा जो सुगंध आहे आपल्या संपूर्ण घरामध्ये दरवळत आहे. Hallelujah. Let's enjoy His presence fragrance today. आणि त्याच्या सानिध्याच्या सुगंधाचा तुम्ही आनंद घ्या. Hallelujah. We are also going to pray especially now for the families. आणि विशेष करून आज आपण सर्व कुटुंबांसाठी प्रार्थना It is so करतो important a family to be united. आणि सर्व कुटुंबाने एकत्रित राहणे हे फार महत्त्वाचं It is आहे. so important for a family to be together. आणि कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीने एकत्रित राहणं खूप गरजेचं It is आहे. so important for a family to be stronger. आणि फॅमिलीने स्ट्रॉंग राहणं फार It is so गरजेचं आहे. important for a family to have one goal and to have one mind. आणि कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्यांनी फॅमिली म्हणून त्यांचा एक गोल राहिला पाहिजे आणि एकच त्यांचे विचार राहिले पाहिजे. And for all this, आणि या सर्वांमध्ये how it will happen? हे सर्व गोष्टी कशा It will होतील happen by prayer. आणि या सर्व गोष्टी प्रार्थनेद्वारे It will होणार. happen by a family prayer. आणि हे सर्व कौटुंबिक प्रार्थनेमुळे होणार आहे. I was talking with some families from Israel yesterday. आणि इस्रायलच्या काही कुटुंबाबरोबर मी काल बोलत होतो. And as you know that I worked for a company in Israel. आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे काही वर्षांपूर्वी मी इस्रायली कंपनीवर काम करत So होतो. I have a lot of friends in Israel. आणि इस्रायलमध्ये माझे अनेक असे I मित्र also आहेत. have friends in the Middle East, in Kuwait and Abu Dhabi and Qatar and Dubai. आणि मिडल ईस्ट कुवैत अबुधाबी दुबई मध्ये पण माझे काही मित्र आहेत. But at the same time, yesterday when I was talking to some friends in Israel, आणि काल मी इस्रायलच्या माझ्या काही मित्रांबरोबर बोलत they were होतो. saying that we are united, we are strong family. आणि ते सांगत होते आम्ही एक जोडलेली अशी फॅमिली आहोत आणि आम्ही स्ट्रॉंग अशी फॅमिली आहोत. How can a family be strong? आणि अशा परिस्थितीमध्ये फॅमिली कशी A स्ट्रॉंग family can be strong by the power of God. आणि फॅमिली तेव्हा स्ट्रॉंग राहू शकते जेव्हा देवाचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये. Family can be strong by uniting together in praise and worship and prayers. आणि जेव्हा कुटुंब एकत्र येऊन स्तुती आराधना करतात तेव्हाच ते कुटुंब एक शक्तिशाली कुटुंब When you आहे. are spiritually strong, जेव्हा तुम्ही आध्यात्मिकरित्या स्ट्रॉंग होता emotionally, mentally also you are strong. तेव्हा तुम्ही भावनिक दृष्ट्या पण तुम्ही स्ट्रॉंग होता. When you are spiritually strong, जेव्हा तुम्ही आध्यात्मिक दृष्ट्या you स्ट्रॉंग will होता also physically will be strong. तेव्हा तुम्ही शारीरिक दृष्ट्या पण शक्तिशाली When you are alone, your strength is very less. तुम्ही एकटे जेव्हा असता तेव्हा तुमची जी शक्ती असते ती कमी असते. But as family, when you unite together, pray together, you are more than conquerors. जेव्हा तुमचे कुटुंब एकत्र येतात आणि तुम्ही मिळून प्रार्थना करता तेव्हा तुम्ही एक सर्व एक We are योद्धेसारखे going to असता. pray for marriages to be more blessed and more victorious. आणि आपण प्रार्थना करणार आहोत की जे लग्न होतात त्यांनी सर्वांनी एक स्ट्रॉंग राहायला पाहिजे. We need to pray for all the marriages to be strong. आणि सर्वांचे ज्या लोकांची लग्न झाली आहेत त्यांचे जे वैवाहिक जीवन आहे ते स्ट्रॉंग राहायला We पाहिजे. need to pray let there be love, harmony, understanding, respect and submission towards each other. आणि त्यांचे जे विवाह संबंध जे आहेत ते चांगले प्रेमळ आणि एकत्रित असे राहायला पाहिजे. If a family is divided, it can create big problems in the church, it can create big problems in the society, it can create big problems in the city and also the state and nations. जर ते नवरा बायकोच एकत्र नसतील त्यांच्या वैवाहिक जीवनामध्ये काही समस्या असतील तर त्याच्यामुळं कुटुंबामध्ये काही समस्या असतील तर त्याच्यामुळं त्याचा जो इफेक्ट आहे तो चर्च मध्ये होतो तसंच सोशली पण होतो आणि तर सर्व ठिकाणी त्याचा इफेक्ट होतो. So it is so important for a family to be
in prayer. आणि म्हणूनच कुटुंबाने एकत्र प्रार्थनेत राहणं हे फार गरजेचं आहे. We need to pray for successful marriages. आणि एक यशस्वी वैवाहिक जीवन असावं त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना Let's करूया. pray. आपण Hallelujah. प्रार्थना करूया. Hallelujah. Father God, we pray for all the couples. हे स्वर्गीय पित्या सर्व जे कपल्स आहेत जोडप्या आहेत त्यांच्यासाठी We आम्ही pray प्रार्थना for, करतो. Father God, we pray, oh Lord, in the name of Jesus for increasing their patience, increasing, oh Lord, their, Lord, especially their perseverance, oh God, increasing, oh Lord, their trust on each other, oh God. येशूच्या नावातच आम्ही प्रार्थना करतो त्यांच्यामध्ये एकमेकांबद्दल विश्वास राहू दे, एकमेकांबद्दल प्रीती राहू दे आणि एकमेकांबद्दल आदर राहू दे. Father God, we pray, oh Lord, let there be more love and let there be more attachment between them, oh God. आणि त्या जोडप्यांमध्ये अधिक प्रेम आणि एकमेकांबद्दल जास्त अटॅचमेंट. Father God, we pray for the children, oh Lord. आणि सर्व लेकरांसाठी प्रार्थना. In the name of Jesus, you bless them. येशूच्या नावात तू त्यांना Let आशीर्वाद there be कर. good relationship between parents and children, oh God. आणि आई वडिलांमध्ये आणि लेकरांमध्ये चांगले Let संबंध there be राहू दे. good relationship between brothers and sisters, oh God. बहीण भावांमध्ये चांगले Let संबंध there be असू good दे. relationship between husbands and wife, oh God. नवरा बायकोंमध्ये चांगले नातेसंबंध Let असू there दे. be, oh Lord, stronger and stronger bonding between each other, oh Lord. आणि या सर्वांमध्ये एक चांगला असा संबंध नातेसंबंध असू दे. Father God, we pray, Lord, let there be family prayers to be started, family altars to be built in every home, oh God. अनेक ठिकाणी कौटुंबिक प्रार्थनेच्या वेद्या बांधल्या जाऊ दे. And let they be united every day, oh Lord, at your feet, oh Lord, and make their families stronger, oh God. आणि तुझ्या कृपेत त्या सर्वांना तू एकत्र ठेव, एका आत्म्यात तू त्यांना ठेव, Father God, एका कुटुंबात we बांधून pray, ठेव. oh Lord, for your covering of your blood, oh Jesus, on them, oh Master. येशू ख्रिस्ता तुझ्या पवित्र रक्तात तू त्यांना बांधून ठेव. तर तुझं कुंपण त्याच्यावरती ठेव. Father God, we pray in the name of Jesus, oh Master, येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. that let there be, oh God, victory in every family. आणि प्रत्येक कुटुंबामध्ये विजय राहू दे. We bind every plan and every strategy of Satan which divides the family. सैतानाच्या सर्व योजनांना, सर्व चुकीच्या गोष्टांना, विभक्त करणाऱ्या सर्व आत्म्यांना येशूच्या नावातच आम्ही धमकावतो. We cancel every spirit of disunity which is working in the families today evening. आणि कुटुंबामध्ये जे विभक्तीचा आत्मा आहे, डिव्हिजन्स करणारा आत्मा आहे, अशा सर्व आत्म्यांना येशूच्या नावातच आम्ही We धमकावतो. bind violence, we bind, oh Lord, evil thoughts, we bind anger, oh Lord, in the name of Jesus. सर्व रागाला, सर्व व्हायलन्सला येशूच्या नावात आज आम्ही बांधतो. Let there be peace, let there be love, let there be harmony, oh Lord, in families, oh सर्व Lord. फॅमिलीमध्ये आनंद, प्रीती, आरोग्य सर्व राहू दे. Let there be respect towards each other. आणि एकमेकांबद्दल आदर राहू दे. Let there be submissive nature towards each other. आणि एकमेकांना समर्पित असण्याचे भावना त्यांच्यामध्ये राहू दे. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना. Amen. Amen. It is so important to pray for families. आणि खूप महत्त्वाचं आहे की आपण कुटुंबासाठी As I प्रार्थना said, it is very important. Remember this. करू. आणि जसं मी तुम्हाला सांगतोय की हे खूप महत्त्वाचं आहे, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा. Divided families can create big problems in churches. आणि जे तुटलेले कुटुंब आहेत ते चर्चेस मध्ये समस्या आणू शकतात. Divided families can create problems into the community. आणि अशा ज्या विभक्त झालेल्या कुटुंब आहेत ते कम्युनिटीमध्ये पण प्रॉब्लेम आणू They can create problems in the institutes and in the आणि organizations. संस्थांमध्ये सुद्धा ते अशा समस्या आणू And शकतात. that is the reason we need to pray for the unity of the family. आणि म्हणूनच सर्व कुटुंबांनी एकत्र असावं याच्यासाठी आपण We प्रार्थना need to केली pray for पाहिजे. good relationship for husband and wife. आणि नवरा बायकोंमध्ये एक चांगले नाते संबंध असावेत म्हणून आपण On प्रार्थना केली 18th of पाहिजे. May, on the day of our anniversary, 18th मे ला आमचे जे लग्नाचा वाढदिवस होता that time we have launched Family Builders. आणि फॅमिली बिल्डर आम्ही हे लॉन्च केलेलं आहे. Why we have launched that? आम्ही काय लॉन्च केलेलं Because आहे? we see so many youngsters who want to get married but they don't have a proper biblical counseling. आणि आम्ही पाहिलेलं आहे की अनेक असे तरुण आहेत ज्यांना लग्न करायचं आहे पण त्यांना एक चांगला काउन्सिलर नाहीये. And because they don't have right guidance and direction, आणि त्यांना एक चांगला मार्गदर्शक नाहीये. and because of that they take wrong decisions. आणि म्हणून ते चुकीचा निर्णय And घेतात. because they take wrong decisions, their marriage starts with a wrong decision. ते चुकीचं मार्गदर्शन घेतल्यामुळं त्यांचे जे वैवाहिक जीवन आहे त्याच्यामध्ये पण चुकीच्या सुरुवातीलाच त्यांच्या वैवाहिक जीवनामध्ये समस्या यायला लागतात. And because it starts with wrong direction or without any direction,
काही मार्गदर्शन नसताना त्यांनी किंवा जे काय चुकीचं मार्गदर्शन. किंवा चुकीचं मार्गदर्शन जे आहे त्याच्याद्वारे ते जे काय वैवाहिक जीवनाची सुरुवात करतात, their family life and their marriage life becomes very, very fragile. आणि त्यांचे जे नातेसंबंध आहेत ते नातेसंबंध खराब झालेले असतात नाजूक असतं. आणि ते नाजूक असतात. And for that the reason we started this family builders ministry, आणि म्हणूनच आम्ही फॅमिली बिल्डर्स मिनिस्ट्री चालू केलेली where आहे, we will counsel the young people. जेणेकरून आम्ही जे तरुण आहेत त्यांना काउन्सिलिंग करू. We have also seen young couples who have got married. आणि आम्ही पाहिलेलं आहे नवीन जे तरुण आहेत त्यांना जोडपे आहेत. जे जोडपे आहेत We are also counseling them. आणि त्यांना पण आम्ही मार्गदर्शन करत आहोत. The reason is त्याचं because कारण in हे the आहे early stage of marriage, त्यांचे जे विवाहाचे जे सुरुवातीचे जे दिवस आहेत, maybe 1 year or maybe 2 years, 3 years, 1 वर्ष 2 वर्ष किंवा it's 3 वर्ष, not, sometimes it's difficult to understand the person and also understand his nature. एकमेकांना समजून घेणं, एकमेकांचा स्वभाव समजून घेणं हे कधी कधी कठीण It takes असतं. time. आणि हे सर्व समजून takes घेण्यासाठी patience. वेळ जातो आणि त्याच्यासाठी एक पेशन्सची गरज असते. And that's the reason we have started this family builders, where we can also counsel the young couples. आणि जे तरुण कपल्स आहेत त्यांना काउन्सिलिंगची खरंच गरज आहे, म्हणूनच आम्ही फॅमिली बिल्डर्स हे चालू केलेलं आहे. And if you have any such people in your mind, you can just text and you can just give their prayer request, and also you can connect so that we can counsel them and we can pray for them. आणि जर तुमच्या लक्षात कोणी असे कपल्स असेल की त्यांच्यामध्ये काही समस्या आहेत, त्यांचं नवीनच लग्न झालेलं आहे आणि त्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे, तर तुम्ही आम्हाला मेसेज करू शकता व्हॉट्सअपद्वारे, फेसबुकद्वारे तुम्ही आमच्याशी जोडले जाऊ शकता. त्यांची नावं, त्यांच्या प्रार्थनेच्या विनंती आम्हाला सांगू शकता. Biblical counseling is a must for a person who has not married and a person also who have just married. आणि शास्त्रीय काउन्सिलिंग जे आहे ते बायबलवरती आधारित counsel. बायबलवरती आधारित जे काउन्सिलिंग आहे, जे मार्गदर्शन आहे ते जे आहे, That is important for a person who is about to marry and the person who is just married. आणि ज्या लोकांना लग्न करायचं आहे आणि जे नुकतेच विवाहित झाले आहे अशा प्रत्येकासाठी बायबलचं जे मार्गदर्शन आहे ते महत्त्वाचं आहे. And we are ready to support and we are ready to pray and we are ready to counsel you. आणि आम्ही तुम्हाला या सर्व गोष्टीसाठी सपोर्ट करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी सदैव तयार आहोत. May God bless you. आणि देव तुम्हाला Let's continue to pray. आणि Hallelujah. प्रार्थना We have one more point to pray for. 2 more points to pray for. आपल्याकडे Sorry. अजून 2 मुद्दे आहेत ज्याच्यासाठी आपण प्रार्थना करायची आहे. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा, यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा, यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा, यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा, उसका आत्मा छोड़ूंगा, मैं भी उसका आत्मा छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका आत्मा छोड़ूंगा, यीशु मेरा मेरा आत्मा छोड़ेगा, यीशु मेरा मेरा आत्मा छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा आत्मा छोड़ेगा. We have seen a lot of fear, we have seen a lot of discouragement, we have seen a lot of sicknesses in these days. आणि या दिवसांमध्ये भीतीचं वातावरण आणि तसेच निराशेचं वातावरण, आपल्याला आजाराचं वातावरण बघायला We मिळतं. have seen this very commonly these days. आणि या दिवसांमध्ये आपल्याला हे सर्वसाधारण सगळीकडे बघायला मिळतं. But one thing we are seeing which is missing, आणि एक गोष्ट जी आहे जी आपल्याला बघायला and मिळत that नाही, is joy, आणि तो म्हणजे आनंद, that is happiness. आणि ते म्हणजे आनंद. People are missing
the joy. आणि लोक आनंदी राहायचं विसरून गेलेले आहेत. People are missing happiness आणि लोक आनंदी जीवन जगण्याचं विसरून गेले because आहेत. we are so much involved with handling the sicknesses, handling the depression, handling the discouragement, that we have forgotten that there is a joy of the Lord in our hearts originally. आपण आजारपणा तसंच आपण मानसिकदृष्ट्या इतकी डिस्टर्ब झालेले आहोत. या सर्व गोष्टी आपण हाताळत असताना आपण आपल्याला देवाने जो दिलेला आनंद आहे तो विसरून गेलो आहोत. People are full with the discouragement. आणि लोक जे आहेत ते निराशेमध्ये जगत आहेत. Today we need joy. आणि आज आपल्याला आनंदाची गरज आहे. Not that joy which comes from the world, आणि असा आनंद नाही जो जगापासून but the येतो, joy which comes from the Lord. जो आनंद देवापासून येतो. That joy is a desperate need of the hour. आणि आजच्या जगाला आजच्या युगाला त्या आनंदाची गरज आहे. Can we pray for getting that joy back in our hearts, in our families, in our homes and in our lives? आणि आज आपण सर्व अशा आनंदासाठी प्रार्थना करणार आहोत. जो आनंद हिरावून गेलेला आहे तो आनंद आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये आणि आपल्या सर्व प्रियजनांच्या जीवनामध्ये तो आनंद पुन्हा एकदा उतरून यावा म्हणून आपण प्रार्थना Let the करू. joy of the Lord dominate the discouragement and the situation that we are going through today. ज्या वातावरणात आपण जात आहोत, ज्या निराशेमध्ये आपण जगत आहोत, या निराशेवरती आणि अशा दुःखद वातावरणामध्ये त्या येशू ख्रिस्ताचा जो देवाचा आनंद आहे त्यांनी राज्य करावं म्हणून आपण प्रार्थना करणार Let आहोत. it dominate. आणि Let it dominate. असा आनंद की ज्या आनंदाने अशा सर्व निराशाजनक गोष्टींवरती प्रभुत्व करावं. Hallelujah. Father God, we pray in the name of Jesus. येशूच्या नावात आम्ही देवा प्रार्थना Father करतो. God, the joy that has been lost into the hearts of the people. ज्या लोकांच्या जीवनापासून जो आनंद निघून गेला आहे, Father God, where depression and fear and sickness have been caught up, O Lord. निराशा, भीती आणि जे काय दडपण आहे ते जे लोकांच्या जीवनामध्ये राज्य करत They आहे, have forgotten happiness. They have forgotten the joy, O Lord, ते आनंदी राहायचं विसरून गेले आहेत. because of the situation, O God. अशा परिस्थितीमध्ये आज ते राहत But आहेत. Lord, in this situation, only you can bring the joy in our heart, in our families, and in our lives, O God. आणि अशा कठीण प्रसंगामध्ये केवळ तूच आमच्या जीवनामध्ये आनंद आणू शकतो, उत्साह आणू शकतो. Father God, we pray, O Lord, let the joy of yours, O Lord, be our strength in this situation, O God. देवा, आज आम्ही प्रार्थना करतो की तुझा जो आनंद आहे तो आमच्या जीवनामध्ये शक्ती, त्या आनंदाची शक्ती आणि सामर्थ्याने ते भरून जाऊ. Father God, it is only possible to you, O Lord, to remove this darkness and bring light in our lives, O God. आणि आमच्या जीवनामधला जो काही अंधकार आहे तो केवळ तूच तो काढून तो प्रकाशामध्ये तो परिवर्तित करू Father शकतो. God, we pray for vanishing all kinds of discouragements from our lives, O God. आणि जे काय आम्हाला निराशा आणणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत अशा सर्व गोष्टींना येशूच्या नावात जाऊ. Father God, we pray, O Lord, for your divine, O Lord, encouragement into the hearts of the human being. तुझ्या दैवी एनकरेजमेंट बद्दल आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करत आहोत. Father God, let that encouragement, divine encouragement, rule the hearts of the human being. आणि ती जी एनकरेजमेंट आहे, जी दैवी एनकरेजमेंट आहे ती आमच्यामध्ये राज्य करू दे. Father God, we pray in the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात आम्ही We प्रार्थना also करतो. pray for your divine provision. आणि तुझ्या दैवी पुरवठ्यासाठी आम्ही प्रार्थना You are करतो. Jehovah Jireh. तू यहोवा जायर आहे. You are our provider, O तू God. आमचा पुरवठा करणार आहे. Nothing is impossible to you. तुझ्यासाठी कोणतीही गोष्ट अशक्य Nothing नाही. lacks with you. आणि तुझ्याकडे कोणत्याही गोष्टीची कमतरता We नाही. ask, O Lord, to open your heavenly treasures and to provide your people, O Lord. आणि तुझं दैवी भांडार उघड आणि तुझ्या लोकांना तो पुरवठा कर. People are lacking in many things, O God. लोक आज अनेक गोष्टींसाठी They are lacking in finances. त्यांच्याकडे कमतरता आहे, त्यांच्याकडे आर्थिक समस्या They are आहे, lacking, O Lord, in food, O God, and grocery, O God. त्यांच्याकडे अन्न नाही, त्यांच्याकडे अन्नधान्य They are नाही, lacking in jobs, O God. आणि त्यांच्याकडे नोकऱ्या They नाहीये, are lacking, O Lord, in a good shelter, O Lord. आणि त्यांच्याकडे राहण्यासाठी चांगली जागा Father God, नाही. we pray in the name of Jesus for all these things, O Lord, to be provided from your divine source, O God. आणि येशूच्या नावात देवा आज आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो की तू अद्भुतरित्या त्यांचा पुरवठा करणार आहोत. Father God, it is possible to you, O Lord. आणि तुझ्याकडे सर्व गोष्टी शक्य आहेत. The word that comes from the mouth of you, O Lord, will never go back until and unless it serves its purpose. आणि तुझ्या मुखातून निघालेला एकही शब्द
कार्य केल्याशिवाय परत जात नाही. Father God, your word says that heaven and earth shall pass away, but my word by no means will pass away. आणि तुझं वचन म्हणतं की आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतील, पण मी दिलेला शब्द एकही कार्य केल्याशिवाय मागे येणार. Father God, your word says, O Master, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. शक्ती नाही, सामर्थ्याने नाही, पण तुझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धी होते. Father God, we pray in the name of Jesus today, O God. येशूच्या नावात Let your divine provision, O Lord, be, O Lord, over the people, O God. तुझ्या दैविक पुरवठ्याने सर्व लोकांना Let the lost joy come back again, O Lord, double and triple into the hearts of your children, O God. जे काय त्यांच्या जीवनातून आनंद निघून गेलेला आहे तो पुन्हा तुझ्याद्वारे, तुझ्या आत्म्याद्वारे त्यांच्या. Father God, we also pray today evening, O Master. आज संध्याकाळी आम्ही तुझ्याकडे All those people who are watching and who have joined with us for this live intercession prayer, O God. आणि जे लोक या मध्यस्थीसाठी जोडले गेले आहेत, जे या मध्यस्थीसाठी आलेले आहेत. Father God, I know, O Lord, that you have a special plan and purpose for their lives, O God. आणि आमचा विश्वास आहे, खात्री आहे की तू त्यांच्या जीवनासाठी काहीतरी विशेष असं And योजना that's the reason you have chosen them to intercede for others, O God. आणि म्हणूनच तू त्यांची निवड केली आहे की त्यांनी They are not ordinary people, O God. करावी. ते एक सर्वसाधारण लोक They नाही. are chosen and they are special people in your sight, O God. ते तुझ्या दृष्टीने निवडलेले अशी लोक आहेत, ते विशेष अशी लोक आहेत. Father God, you have given them the heart to intercede for this global and local needs, O Lord. तू त्यांना असं अंतःकरण दिलंय की ज्या जागतिक गरजा आहे त्याच्यासाठी त्यांनी मध्यस्थी करावी. Father God, we pray in the name of Jesus for all these people. आणि अशा प्रत्येक लोकांसाठी आज येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना. Bless them, त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वाद दे anoint them, आणि त्यांना अभिषेकाने दे. heal them, त्यांना आरोग्य दे strengthen them, आणि त्यांना शक्ती दे encourage them. आणि त्यांना एनकरेज कर. Father God, we pray for their families, O Lord. आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी Keep them united, keep them, O God, under your covering, O God. आणि त्या प्रत्येक कुटुंबाला तू एकत्रित ठेव आणि तुझ्या सानिध्यामध्ये ठेव. Father God, let there be victory, let there be peace, and let there be, O Lord, joy in their homes, in their families, in the name of त्यांच्या Jesus. जीवनामध्ये आरोग्य, तुझी भरभराट आणि विजय त्यांच्या जीवनामध्ये येशूच्या नावात असू दे. All the things that they have lost in this last year, O Lord, because of COVID, be restored, O Lord, into their lives, doubly and triply, O Lord, in the name of Jesus. गेल्या वर्षभरापासून जेव्हापासून कोविड सुरू झालाय, ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी गमावल्या आहेत त्या सर्व दुपटीने येशू ख्रिस्त तू त्यांना दे. Father God, I pray in the name of Jesus for all those people, O Lord, who are struggling to, Lord, bring their finances, bring their businesses, bring their job situation back to the normal, O God. आणि अशा प्रत्येकासाठी आज येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो की ते त्यांच्या नोकरीसाठी आर्थिक परिस्थिती त्यांची सुधारली जावी आणि जे काही बिझनेस आहे जो गेलेला आहे तो पुन्हा यावा त्याच्यासाठी धडपड करतात. अशा प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. Bless them in the name of Jesus. येशूच्या नावात तू त्या प्रत्येकाला स्पर्श We also कर. pray for our leaders. We pray, O Lord, for our government in the name of Jesus. You protect them, heal them, and bless them. आमचे सर्व सरकार, पुढारी, अधिकारी त्या प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. We pray for all the policy makers, O Lord. Give them divine wisdom to make better policies for our nation, O God, and for this world, O God. पॉलिसी मेकर आहेत, जे जगातले पॉलिसी मेकर आहेत, जे काही योजना ते आखत आहेत अशा प्रत्येकाला तुझ्या हातात दे. Bless them in the name of Jesus. येशूच्या नावात Give them divine wisdom in the name of आणि Jesus. त्यांना दैविक ज्ञानाने तू भर. Father God, we thank you for this beautiful moment that you gave us to intercede and to pray for others. ही सुंदरशी समय, ही सुंदरशी वेळ तू आमच्या आयुष्यात जोडली आणि विशेष म्हणजे आमच्या मध्यस्थीसाठी तू आमच्या सर्वांचा उपयोग करतो म्हणून तुला धन्यवाद. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. Amen. We are going to take the last song and we are going to close the prayer for today evening. आमेन. आता शेवटचं आपण गाणं गाणार आहोत आणि शेवटची जी मध्यस्थीची प्रार्थना आहे त्या गाण्यानंतर आपण संपवणार आहोत. Hallelujah. We are going to enter into a Holy Communion service after this intercession prayer. आणि आपली मध्यस्थीची प्रार्थना संपल्यानंतर आम्ही प्रभू भोजनाची विधी करणार आहोत. And we are going to do that on a Zoom. आणि ही जी प्रभू भोजनाचा जो विधी आहे तो आम्ही झूम वरती करणार आहोत. So it is going to start at 8:15. आणि हे जे प्रभू भोजनाचा विधी आहे तो 8:15 आम्ही चालू करणार. That's the reason we have to go to the next service. आणि म्हणूनच आम्हाला त्या दुसऱ्या सभेत पण जायचं आहे. So we are going to take a last song and then we will close this intercession prayer आणि service. म्हणूनच ही मध्यस्थीची प्रार्थना हे गाणं संपल्यानंतर संपवणार आहोत. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा
intercession prayer. या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये तुम्ही जोडले गेला म्हणून तुम्हाला सर्वांचे Every मी Sunday आभार morning, मानतो. 10 o'clock, we have our e-church service, online e-church service. दर रविवारी सकाळी 10 वाजता आमची ई चर्च ऑनलाईन सर्व्हिस असते. And I request you all, आणि मी तुम्हा सर्वांना विनंती especially करतो, those who are not attending any services anywhere, आणि जे लोक कुठं सर्व्हिस अटेंड करत नाही अशा प्रत्येकाला you are more than welcome to join us. तुम्ही आम्हा सर्वांना जॉईन होऊ शकता. If you are a part of some e-church and if you are a part of some churches, continue to going there and be a blessing to them. आणि तुम्ही जर एखाद्या चर्चचे मेंबर असाल किंवा ई चर्च सर्व्हिस तुम्ही दुसरीकडे अटेंड करत असाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी जा आणि आशीर्वाद द्या. If you are not joining or if you are not a part of any church or any e-church service, you are more than welcome to join us. तुम्ही जर कोणत्या चर्चचे मेंबर नसाल किंवा कोणती ई चर्च सर्व्हिस जॉईन करत नसाल तर तुमच्या सर्वांचं आमच्या ई चर्च सर्व्हिस मध्ये स्वागत आहे. I would also request, if you have any kind of prayer request about your family, your personal or the known people, you are most welcome to send us those requests. तुमच्या कुटुंबाच्या, तुमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक किंवा तुमच्या जे नातेवाईक आहेत किंवा मित्रपरिवार आहेत त्यांच्या काही प्रार्थनेच्या विनंत्या असतील तर निश्चितच त्या सर्व प्रार्थना विनंत्या तुम्ही आम्हाला पाठवू You शकता. send us, we will pray, our team will pray for you. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू आणि आमची जी टीम आहे ती पण तुमच्यासाठी प्रार्थना करेल. May God bless you all. देव तुम्हा सर्वांना Good night. गुड नाईट.